الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين হুনাইনের की जंग के बाद যুদ্ধের পর इसमें हासिल होने वाले माल गनीमत লব্ধ মালে গনিমত और उसकी तकसीम का जिक्र हो रहा था। এবং এর বন্টন সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এই সম্পর্কে मज़ीद वाक़यात यूं बयान हुए हैं আরও কিছু ঘটনা कि रसूलुल्लाह বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম फतह हुनैन के बाद হুনাইনের বিজয়ের পর तमाम अमवाल माल পুরো गनीमत মালে গনিমত मुकाम पर जमा करने का हुक्म दिया আর সম্পদ জিরানা নামক স্থানে একত্রিত করার और ये हुक्म देते हुए आप নির্দেশ দেন। ने ताइफ का रुख फरमाया। আর নির্দেশ দেওয়ার পর তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রায় 1 মাস পর ताइफ से वापस তায়েফ राना तशरीफ लाए থেকে জিরানা ফিরে আসেন। और यहाँ पहुँचकर भी এখানে आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने পৌঁছেও माल गनीमत तकसीम नहीं फरमाए, তিনি গনিমতের সম্পদ इंतजार फरमाया। বন্টন করেননি, বরং কিছুদিন অপেক্ষা করেছেন। কারো কারো মতে आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने মহানবী 13-14 सल्लल्लाहु अलैहि दिन तक इंतजार फरमाया। 13-14 দিন পর্যন্ত शायद অপেক্ষা করেছেন बनु हवाज़िन যে হয়তো गायब होकर বনু হাওয়াজেন তওবা করবে এবং ফিরে और আসবে, उनके अहलो-याल और माल আর मवेशियों তাদের को পরিবার পরিজন वापस लौटा दिए এবং जाएंगे। ধন সম্পদ তাদের ফেরত দেওয়া হবে। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम এদিকে মহানবী इनका इंतजार करते रहे, তাদের অপেক্ষায় ছিলেন। उधर बनु हवाज़िन অপরদিকে হাওয়াজেন खुश में रहे। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল, আমাদের যাওয়া फायदेमंद भी होगा या नहीं, আদৌ কল্যাণকর হবে কিনা। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरकार इतने इंतजार के बाद দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর মহানবী गनीमत মালে গনিমত कैदियों को तकसीम फरमा दी। বন্দীদের মাঝে বন্টন করে দেন। नहीं आ रहे যখন দেখলেন যে হাওয়াজেন আসছে না, সবকিছু যখন বন্টন হয়ে যায়, तो बनु हवाज़िन के 14 मौजूद হাওয়াজেনের 14 জন यहाँ पे সম্মানিত हाजिर हुए। ব্যক্তি মহানবীর কাছে আসে। ये इस्लाम कबूल कर चुके थे তারা ইসলাম और उन्होंने बताया গ্রহণ করেছে এবং তারা বলে कि हमारा सारा कबीला भी যে इस्लाम আমাদের कबूल कर चुका है। পুরো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से তখন रहम की दरख्वास्त करते हुए তারা अर्ज़ की, মহানবীর কাছে করুণার ভিক্ষা চায় এবং বলে, हम হে खानदानी আল্লাহ लोग রসুল, আমরা हैं और बाइज्जत हैं। অভিজাত বংশের মানুষ, সম্মানিত মানুষ। जिस मुसीबत और परेशानी से যেই সমস্যা এবং দুশ্চিন্তার वो आपसे पोशीदा नहीं, মাঝে আমরা নিপতিত তা আপনার অজানা নয়। আপনি আমাদের প্রতি अल्लाह ताला आप पर एहसान फरमाए। অনুগ্রহ করুন, খোদা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। এই প্রতিনিধি দলের সর্দার ছিল আবু সুরদ জোহের जरवल था, বিন জারওয়াল। खतीब और शायर भी था, সে সুবক্তা এবং কবিও बड़े ছিল। दिलनशीन সে और খুবই চিত্তাকর্ষক दिल पर असर करने वाले अंदाज में এবং হৃদয়গ্রাহী वहाँ हज़रत ভঙ্গিতে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে रहम की अपील की। করুণা ভিক্ষা চায় এবং নিবেদন করে, হে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি गिरफ्तार সাল্লাম, होने वालों में এই आपकी फूफियाँ, বন্দি লোকদের মাঝে आपकी खालाएं, আপনার ফুফিয়া, খালা आपकी बहनें भी हैं এবং আপনার বোনেরাও जो তো आपकी আছে, परवरिश करती रही हैं যারা আপনার লালন পালন आपको खिलाती করেছে पिलाती रही। আর আপনাকে তারা খাইয়েছে এবং यूं पान क्यों कहा इसने? করিয়েছে। क्योंकि हज़रत কেন सल्लल्लाहु বলল? अलैहि वसल्लम ने এইটি বলার কারণ হলো মহানবী বনু সাদ গোত্রে रज़ात का ज़माना দুধ गुजारा था পানের যুগ অতিবাহিত করেছেন আর সেখানে লালিত পালিত और হয়েছেন। आपके रज़ाई वालिदैन তার का ताल्लुक দুধ মায়ের সম্পর্ক বনু সাদের সাথে ছিল, जो बनु हवाज़िन की शाख थी। যারা ছিল বনু হাওয়াজানের শাখা গোত্র। फिर कहता है, उसने कहा, এরপর সে বলে, हमने दूध पिलाने का एहसान যদি দুধ পান করানোর सानी बादशाह অনুগ্রহ আমরা রোমান বাদশাহ হারেস বিন আবি শিমর বা ইরাকের বাদশাহ নোমান বিন মনজরের প্রতি করতাম, আর একই সাথে আমরা এমন সমস্যার সম্মুখীন रहम करते, থাকতাম, তাহলে অবশ্যই সে আমাদের आप तो প্রতি सबसे बढ़कर रहम करने वाले हैं। দয়াদ্র হতো। আর আপনি তো সবচেয়ে বেশি উদারতা এবং বদান্যতা প্রদর্শনকারী। এরপর মহানবীর वो तौसीफ প্রশংসায় और तौसीफ में एक कसीदा भी कहा। মহানবীর প্রশংসায় একটি কবিতাও লিখেছে। এই প্রতিনিধি দলে आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई হুজুর चाचा সাল্লামের দুধ চাচাও ছিলেন। भी कुछ इस तरह তিনিও এ ধরনের इस बात पर तकरीर की মিশ্র আবেগ সমৃদ্ধ और ये भी कहा বক্তৃতা করেন। आप बचपन में আর हमारे একটু पास বলেন, थे, আপনি শৈশবে যখন আমাদের तभी কাছে मैंने ছিলেন आपको देखा था। তখনও আপনাকে দেখেছি। আপনি খুবই फिर आपकी जवानी के आलम में भी मुझे आपकी ভালো ज़्यादा শিশু खुशहाल ছিলেন। नसीब हुई। যৌবনেও আপনাকে जवानी দেখার में भी সুযোগ कोई হয়েছে। शख्स आपसे बढ़कर যৌবনেও नेक तबा और शरीफुन नफ्स কোনো था। ব্যক্তি আপনার চেয়ে বেশি পুণ্যবান এবং आप तो मुजस्सम खैर व भलाई ভদ্র ছিল না। আপনি মূর্তিমান, কল্যাণ ও মঙ্গল।
আপনি দান, हम आपके উদারতা, বদান্যতার সমুদ্র। अपने और आप भी के खानदान से ही हैं। আমরাও আপনারই हम বংশের, आपके अपने আমরা और आप ही के আপনার खानदान से हैं। আমরা আপনারই लिहाजा আপনজন, हम पर আপনারই एहसान বংশের মানুষ, তাই আমাদের अल्लाह প্রতি आपको इसे सामने অনুগ্রহ করুন। बदला খোদা जरूर देगा। আপনাকে এই অনুগ্রহের অবশ্যই रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने প্রতিদান দেবেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম दुआएं सुनी তাদের বেদনা এখনো और उनकी दरख्वास्त को কাকুতি रद्द तो ना फरमाया। শোনেন, তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং मैंने तो बहुत বলেন दिनों तक तुम्हारा আমি इंतजार किया। দীর্ঘদিন তোমাদের यहाँ অপেক্ষায় तक कि ছিলাম। मुझे यकीन हो गया कि अब तुम नहीं आओगे। যখন আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে और अब हम তোমরা देख रहे हो আসবে না, कि कैदियों में से আর मेरे पास তোমরা बहुत দেখছো से যে थोड़े रह गए। বন্দীদের খুব অল্পই আমার बाकी কাছে सब রয়ে तकसीम গেছে, हो चुके हैं। বাকি और मेरे সব नजदीक सबसे पसंदीदा বন্টন बात হয়ে वो গেছে। है আমার মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় जो सबसे ज्यादा सच्ची কথা है। সেটি যা সবচেয়ে সত্য হয়ে থাকে। लिहाजा अब तुम दो चीजों में से তাই এখন एक चीज का इंतखाब कर सकते দুটো জিনিসের মাঝে कैदी একটি मर्दों औरतें পছন্দ করতে পারবে, বন্দি, या मौल वस्पा। দাস দাসী, নরনারী বা ধন সম্পদ। দুয়ের মাঝে যে কোনো একটি নিতে পারো। আমি चाहता तो ये था तुम दोनों তোমাদের অনেক অপেক্ষা করেছি, উভয়টি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল তোমাদের। বনু হাওয়াজিন গোত্র পুরো পরিস্থিতি उन्होंने अर्ज किया দেখে বলে कि हम আমরা अपने कैदी यानी अपने আমাদের मर्द বন্দি और औरतें অর্থাৎ वापस लेना चाहते हैं। নরনারীদের ফেরত নিতে इस पर চাই। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया আমরা আমাদের বন্দীদের ফিরিয়ে নিতে চাই। তিনি বলেন, আমার এবং আব্দুল মুত্তালিবের অংশে যেসব বন্দী রয়েছে तो आपके ही हुए। তাদেরকে আমি মুক্ত করছি, उनको तो आजाद करता हूँ, তাদেরকে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। दूसरे कैदियों के मुतालिक অন্য বন্দী সম্পর্কে मुसलमानों से बात करूंगा। আমি বাকি মুসলমানদের সাথে কথা বলবো যাদের হাতে তুলে দিয়েছি। একই সাথে इसका एक हाल भी बताया প্রতিনিধি দলের कि किस तरह লোকদের একটি সমাধানও तुम नमाज की শিখিয়ে দিয়েছেন। বলেন যে তোমরা खड़े होकर कहना জোহরের নামাজের পর জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে বলবে रसूलुल्लाह যে আমরা वसल्लम को মুসলমানদের अपना सिफारिश करने জন্য वाला बनाते हैं। মহানবীকে আমাদের সুপারিশকারী मुसलमानों के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि প্রস্তাব वसल्लम से করছি सिफारिश कराते हैं আর মহানবীর মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে সুপারিশ করাচ্ছি और हमारी औरतों को যে আমাদের সন্তান সন্ততি এবং আমাদের নারীদেরকে যেন মুক্ত করে দেওয়া হয়। একই সাথে मुसलमानों के सामने মহানবী তাদের বলেন, মুসলমানদের সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেবে এবং বলো যে আমরা তোমাদের ভাই। मैं लोगों से तुम्हारी सिफारिश कर दूं। তখন আমি লোকদের কাছে তোমাদের সুপারিশ করব। आप মহানবী তাদেরকে এই কথা বলেন। के करीमाना মহানবীর সম্মানজনক अंदाज है। উদারতা এবং বদান্যতার এক চিত্তাকর্ষক রীতি নিজেই বন্দীদের মুক্ত করার मुसलमानों की इज्जत রীতি শিখিয়ে দিচ্ছেন। সাধারণ মুসলমানের আত্মসম্মান বোধ পদদলিত হচ্ছে না, সেসব বন্দী তো মুসলমানদের इज्जत अफजाई भी সম্পত্তি। একই সাথে হাওয়াজানের সম্মানও পদদলিত হচ্ছে না। जोहर की नमाज জোহরের নামাজের পর প্রতিনিধি দল अर्ज किया যেভাবে মহানবী শিখিয়েছেন সেভাবে দাঁড়িয়ে बुखारी की रिवायत নিবেদন করে। বুখারীর রওয়ায়াত রাসূলুল্লাহ অনুসারে সাল্লাল্লাহু আলাইহি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দাঁড়িয়ে তখন लोगों से खिताब करते हुए फरमाया লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন तुम्हारे भाई এবং বলেন, गायब होकर তোমাদের तुम्हारे पास ভাইয়েরা आए हैं। তওবা করে তোমাদের কাছে ফিরে এসেছে। मैं इनके कैदी उन्हें আমি वापस करना चाहता তাদের বন্দি তাদের हूं। जो হাতে भी अपनी खुशी से ऐसा करना তুলে দিতে चाहे চাই, যারা স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে এমনটি করতে और চায় जो করতে পারে। इनके एवज हमसे कुछ लेना चाहे যারা এর বিনিময়ে আমার কাছ থেকে কিছু নিতে চায় मैं নিতে পারবে। अवलीन हासिल আমি होने সর্বপ্রথম वाले गनाइम में से যে মালে গনিমত হস্তগত হবে তা থেকে और তাদের साथ ही অধিকার अपने और তাদের अपने खानदान প্রত্যাবর্তন यानी প্রত্যাপন বনু করব। আব্দুল একই সাথে আমি এবং আমার के कैदी वापस करने का ऐलान फरमाया। বংশের বন্দীদের সাহাবা মুক্ত کرام করার ঘোষণা দিচ্ছি। तो अपनी जानों और अपनी সাহাবীরা बच्चों और माँ নিজেদের बाप से প্রাণ, बढ़कर স্ত্রী, সন্তান आपसे मोहब्बत करने वाले এবং थे। পিতামাতার চেয়ে বেশি মহানবীকে ভালোবাসতেন। তারা বলেন, आपकी खुशी की হে আল্লাহ खातिर রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, हम আপনার खुशी से আনন্দের अपने कैदी हवाजन को वापस জন্য करते हैं। আমরা সানন্দে आप বন্দীদের सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम কে इनके इस হাওয়াজানের जज्बे को হাতে তুলে देखकर দিচ্ছি। आप মহানবী তাদের এই আবেগ इस जज्बे को देखकर बहुत खुश हुए, দেখে খুবই लेकिन आपने मुनासिब समझा আনন্দিত হন, যার सबकी পরে আনন্দিত रजामंदी হন। और खुशदिली मालूम हो जाए। কিন্তু তিনি সবার चुनांचे মতামত জানতে চাইতেন। তিনি বলেন যে আমি से किसने इजाजत दी है, এটি বুঝতে পারছি না যে তোমাদের কারা অনুমতি দিয়েছে কারা দেয়নি, কেননা इसलिए तुम वापस जाओ জনসভায় সবাই কথা বলছিল। তাই তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের সর্দার এবং लोगों को मौका पेश करें। নিগরানরা এসে যেন নিজেদের লোকদের सब लोगों ने खुशी खुशी অবস্থান তুলে ধরে তার নির্দেশে সবাই সানন্দে নিজেদের বন্দী और उनके निगरानों ফেরত ने দেওয়ার आप কথা सल्लल्लाहु বলে अलैहि এবং वसल्लम তাদের को अर्ज कर दिया। নিগরান এবং তত্ত্বাবধায়করা মহানবীর সামনে आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को তা ये প্রকাশ अजीम করে। एहसान মহানবীর এই মহান অনুগ্রহ कि तमाम হয়েছে শত্রু জাতির উপর। किसी इज़्ज़ मुआवजे সব के বন্দীদেরকে
কোনো বিনিময় না और নিয়েই अपने मुखलिस वफादार ফেরত দেওয়া হয়। আর मोहब्बत करने वाले নিষ্ঠাবান বিশ্বস্ত सहाबा के जज्बात का भी প্রেমিক इस तरह ख्याल रखा। সাহাবীদের আবেগের फरमाया कि প্রতিও हर তিনি एक कैदी के শ্রদ্ধাশীল बदले में ছিলেন। তিনি বলেন প্রত্যেক 6 বন্দীর ऊँट दिए जाएंगे। বিনিময়ে 6টি করে উট हज़रत उमर की দেয়া হবে। मोहब्बत व इताअत रसूल হযরত सल्लल्लाहु अलैहि উমরের वसल्लम का ये नमूना था ভালোবাসা এবং कि कैदियों की আনুগত্যের आज़ादी के দৃষ্টান্ত वक्त দেখুন। वो বন্দীদের वहाँ मौजूद नहीं थे। মুক্ত করার সময় जब তিনি वापस সেখানে आए ছিলেন না। तो देखा তিনি कि ফিরে गुलाम এসে खुशी से দেখেন झूम रहे हैं, বন্দীরা कैदी আনন্দে खुशी से झूम रहे हैं। पूछने पर पता चला আত্মহারা। कि आप জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারেন মহানবী সব বন্দীকে মুক্ত করে দিয়েছেন। उन्होंने ये सुनते ही এটি শুনেই किसी किस्म की मजीद जुस्तजू কোনো প্রকার तहकीक की जरूरत न समझी। অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেননি। আর তাৎক্ষণিকভাবে নিজের পুত্রকে বলেন, হে আব্দুল্লাহ, जाओ और मेरी उस लौंडी को যাও आज़ाद कर दो আমার সেই দাসীকে जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे মুক্ত করে দাও যা মহানবী আমাকে দিয়েছিলেন। वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাওয়াযিন इन कैदियों को গোত্রের बगैर किसी বন্দীদের मुआवजे के आज़ाद শুধু फरमा दिया, बल्कि उन्हें কোনো कपड़े भी বিনিময় अता किए। না নিয়ে মুক্তই করেননি, আর বরং আপ তাদের সাল্লাল্লাহু কাপড় তাকিদান চোপড়ও ফরমায়া, দিয়েছেন, পোশাক ফালা পরিচ্ছদ দিয়েছেন। ইয়াখরুজুল আর হুররু তাকে পূর্ণ নির্দেশ দেন যে মিনহুম ফালা ইল্লা ইয়াখরুজুল কাসিয়া। হুররু মিনহুম ইল্লা इनमें से কাসিয়া। कोई भी মুক্ত आज़ाद লোকদের होने মাঝে वाला কোনো नए ব্যক্তি लिबास के बगैर न যেন जाए। নতুন পোশাক ছাড়া না चुनांचे যায়। इस हुक्म की तामील के এই लिए নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য नए নতুন कपड़ों की পোশাক खरीदारी के लिए एक ক্রয়ের साहबी উদ্দেশ্যে बुसर बिन সাহাবী सुफियान को भेजा বুসর বিন সুফিয়ানকে वो नई चादरें लेकर পাঠান। তিনি आए নতুন চাদর নিয়ে আসেন। और हर कैदी को नया लिबास भी दिया প্রত্যেক गया। বন্দীকে নতুন रवायत के मुताबिक পরিচ্ছদ দেয়া হয়। 3 अफराद ऐसे थे রওয়ায়াত অনুসারে 3 ব্যক্তি এমন उन्होंने ছিলেন अपनी कैदी वापस देने से इनकार कर যারা বন্দী দিতে অস্বীকার করেছে। बिन हाविस ने कहा, আকরা বিন হাওয়েস "जहाँ तक বলে, मेरे और बनु तमीम का আমার ताल्लुक এবং है, বনু তামিমের যতটুকু সম্পর্ক আছে আমরা অস্বীকার করছি। ওয়াইনা বিন হিসান ফজারি ने ওয়াইনা বিন कहा, হাসান ফেজারি বলেন, मैं और मेरा कबीला আমি এবং बनु আমার फजारा গোত্র इनकार करते বনি हैं। ফেজারা और अब्बास बिन मिर्दास ने অস্বীকার कहा, করছি। আব্বাস বিন मैं और बनु মিরদাস सुलैम বলেন, আমি कैदी এবং वापस বনু नहीं সুলাইম বন্দীদের लेकिन बनु सुलैम ফেরত ने দেব না, सुनते ही কিন্তু বনু সুলাইম अपने सरदार की बात मानने से इनकार कर दिया। এটি শোনা মাত্রই সর্দারের কথা মানতে অস্বীকার করেছে वो हमने এবং रसूलुल्लाह বলে যে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। যা আমাদের তা আমরা মহানবীকে দিয়ে দিয়েছি। और दूसरी रवायत के मुताबिक অন্য রওয়ায়াত অনুসারে মহানবী বলেন, कि बनु हवाज़िन के বনু तमाम कैदी হাওয়াজিনের आज़ाद हैं সব বন্দী और जो মুক্ত। अपना कैदी आज़ाद करना আর नहीं যে चाहता বন্দী মুক্ত उसको করার इसके পক্ষে बदले নয় बैतुल माल से 6 তাকে जवान তার ऊँट বিনিময়ে और বাইতুল मुआवजा মাল दिए থেকে जाएंगे। 6টি चुनांचे প্রাপ্তবয়স্ক इसको উট सब लोग भी দেয়া राज़ी হবে हो गए বিনিময়ে। जो তারাও अपने कैदी देने को तैयार তখন नहीं थे। সম্মত হয় যারা और यूं বন্দী बनु हवाज़िन के 6000 মুক্ত করার জন্য कैदी প্রস্তুত आज़ाद ছিল না। कर এভাবে दिए বনু गए। হাওয়াজিনের 6000 বন্দীকে মুক্ত बाद করে रवायत দেওয়া হয়। मुताबिक কোন কোন রওয়ায়াত वैना बिन অনুসারে हसन ওয়াইনা फजारी বিন ने হাসান अपना कैदी ফেজারি फिर भी वापस न किया। এরপরও তার বন্দী लेकिन उस नाफरमानी ফেরত की দেয়নি, वजह কিন্তু से সে অবাধ্যতার কারণে उसको सख्त शर्मिंदगी उठानी पड़ी তাকে চরম और वो खैर ভাবে और बरकत লজ্জিত से भी হতে হয়। महरूम আবার रहा। সেই কল্যাণ এবং বরকত থেকে लिखा है বঞ্চিত থাকে। লেখা আছে कि जब वहाँ हज़रत মহানবী सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को সাল্লাল্লাহু बताया আলাইহি সাল্লামকে गया যখন বলা হলো कि सबने अपने যে कैदी वापस সবাই कर दिए हैं বন্দী ফেরত দিয়েছে सिवाय ओयाना ওয়াইনা के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ছাড়া, वसल्लम ने फरमाया, মহানবী বলেন, अल्लाह उसे घाटे में আল্লাহ रखे। তাআলা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করুন। इसके कैदी का তার यूं वाक़या है বন্দী সংক্রান্ত कि ঘটনা उसने হলো जवान औरत के बजाय সে যুবতী নারীর পরিবর্তে এক বৃদ্ধা নারীকে বন্দী হিসাবে নিয়েছিল। बताया মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, खानदान वाले जब তার उसको छुड़ाने के বংশের लिए লোকেরা आएंगे যখন इस তাকে बुढ़िया को, এই বৃদ্ধাকে तो মুক্ত मुझे করার इसका জন্য मुंह আসবে, मांगा फिदिया मिलेगा তখন আমি क्योंकि इसकी ইচ্ছা आल মতো औलाद कसीर ফিদিয়া तादाद में होगी। আদায় করতে পারবো, अब जब কেননা सारे তার कैदी সন্তান आज़ाद कर दिए সন্ততি অনেক হবে। সব বন্দীদের लेकिन যখন उसने মুক্ত করে आज़ाद দেয়া करने से হয় इनकार कर दिया। আর সে মুক্ত तो इस করতে बूढ़ी औरत को অস্বীকার देखा, করে, তখন সে বৃদ্ধা নারীর ওয়াইনা के पास সন্তান ওয়াইনার কাছে और আসে कहा कि 100 আর ऊँट বলে, के एवज़ 100 हमारी উটের वालदा को आज़ाद বিনিময়ে আমাদের মাকে মুক্ত করো। ओयाना ने सोचा ওয়াইনা ভেবেছে कि যে ये সে मज़ीद নারীর बढ़ाएगा। সন্তান चुनांचे उसने आज़ाद करने আরো से বেশি इनकार দেবে, कर दिया। কিন্তু তাই সে মুক্ত उसका করতে बेटा অস্বীকৃতি वापस জানায়। তখন তার ছেলে ফিরে যায়। कुछ देर बाद जब ओयाना কিছুদিন को পর ये एहसास हुआ, ওয়াইনা বুঝতে পারে वो যে दोबारा সেই वापस नहीं নারীর आएगा। সন্তান আর ফিরে আসবে না। ओयाना खुद उसके बेटे के पास তখন गया। ওয়াইনা সেই कहने মহিলার लगा, পুত্রের "ये কাছে तुम दे যায় रहे এবং थे, বলে যে যত क्या উট आप দিচ্ছিলে देते हो?" এখন দেওয়ার জন্য তুমি कहा कि প্রস্তুত अब কি? तो সে मैं বলে এখন 50 ऊँट শুধু दूंगा। 50টি উট দেব। इस तरह करते এভাবে करते দর কমাতে কমাতে 10 ऊँटों तक बात पहुंच गई। 10 উটে कुछ और मांगता, फिर 10 वो উট कहता, পর্যন্ত "अच्छा, বিষয় ये भी গড়ায়। नहीं था।" अच्छा, कहता, "फिर সে इतने বলে এত টাকা দেব না, ওয়াইনা বলে এতটা দাও। आखिरकार बात এভাবে यहाँ तक पहुंची দর ओयाना कहने लगा পতনের এক পর্যায়ে कि बुढ़िया मुफ्त ওয়াইনা ले जाओ। বলে যে তুমি বিনামূল্যেই उसका আমার बेटा কাছ कहने থেকে लगा নিয়ে যাও। তখন তার कि পুত্র বলে, रसूलुल्लाह মহানবী सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने সাল্লাল্লাহু আলাইহি कैदी को ওয়াসাল্লাম आज़ाद करने প্রত্যেক के साथ लिबास भी दिया है বন্দীকে মুক্ত করার और পর ये बुढ़िया तो পোশাকও इससे महरूम रह गई। দিয়েছিলেন। এই বৃদ্ধা যে यहाँ तुम বঞ্চিত उसके लिए থেকে গেল, তাই लिबास भी তুমি তাকে পোশাকও দাও। ओयाना कहने लगा, "मेरे पास ওয়াইনা तो বলে, कुछ नहीं है, আমার मैं কাছে पहले কিছুই बहुत নেই, गरीब हूँ। আমি लालच में जो অনেক दिया था, उसमें দরিদ্র, मारा गया। আমি
লোভ লালসার শিকার হয়েছি, কিন্তু সেই ভদ্র মহিলার ছেলে कुछ ना कुछ तो जरूर दो। आखिर वैना को চাপ अपनी দিতে चादर থাকে देनी যে पड़ी কিছু অবশ্যই और দিতে यूं হবে। लड़का इसके অবশ্যই साथ को भी लेकर ওয়াইনাকে गया তার और চাদর साथ দিতে लिबास भी। হয়েছে, তো তার और পুত্র जाते जाते ये भी कहता মাকেও गया নিয়ে যায় इस আর लोगों को, পোশাকও वो নিয়ে उस যায়। शख्स যেতে को যেতে वैना को ওয়াইনাকে कि বলে तुम्हारा যায়, दिमाग फहम और फरासत से बिल्कुल তোমার खाली है। মাথায় मौके से কোনো फायदा বিবেক उठाने का বুদ্ধি तुम्हें নেই, बिल्कुल सलाहियत नहीं সুযোগকে কাজে লাগানোর সামর্থ্য তোমার আদৌ নেই। और इसके दूसरे আর साथी भी তার इस पर অন্যান্য कानरोशनी करते रहे। সাথীও তাকে তির্যক সমালোচনার लालच লক্ষ্যে से পরিণত आखिर করে। उसको कुछ भी ना मिला। লোভ লালসার बनु हवाज़िन পরও के सरदार কিছুই তার হস্তগত হয়নি। বনু और হাওয়াজেনের मालिक बिन সর্দার औफ का इस्लाम कबूल करना এবং মালিক বিন करने के অফের बारे में लिखा ইসলাম है গ্রহণ করা कि সম্পর্কে हज़रत লেখা আছে, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम মহানবী ने সাল্লাল্লাহু আলাইহি बनु সাল্লাম हवाज़िन के वफ़द से বনু হাওয়াজেন सरदार मालिक बिन औफ के প্রতিনিধি बारे में দলের पूछा কাছে তাদের নেতা মালিক বিন वो অফ कहाँ है। সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে সে तो কোথায়। उन्होंने बताया कि वो তারা ताइफ বলে में সে बनु তায়েফে सकीफ বনু में है। সকিফে आपने उनसे कहा कि অবস্থান করছে। उसे इतला दो তিনি कि अगर বলেন, वो अपने তাকে বলো, वो आपकी তাকে সংবাদ इताअत পাঠাও, और फरमाबरदारी कबूल সে करते हुए যদি आ जाए আনুগত্য গ্রহণ করে तो उसके अहल व अयाल भी उसे वापस তাহলে कर दिए তার जाएंगे। পরিবার পরিজন তাকে ফেরত कैदी দেয়া हो হবে, चुके थे। যারা বন্দী ছিল। बाद रिवायत के मुताबिक কোন কোন রওয়ায়াত অনুসারে आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अहल व মহানবী अयाल তার के लिए পরিবার खास हुक्म दिया পরিজনের था জন্য বিশেষ कि वो নির্দেশ बतौर দিয়ে गुलाम রেখেছিলেন, वगैरह के किसी कोने में বন্দী হিসাবে किसी को ना তার दिए जाएं স্ত্রী সন্তানদের যেন और उनकी কারো হাতে रिहाइश का তুলে দেয়া না इंतजाम হয়। मक्के में আর তাদের उम्मे अब्दुल्ला আর মক্কায় উম্মে बिनते अबी उमैया আব্দুল্লাহ বিনতে আবি यहाँ উমাইয়ার कर दिया गया। ঘরে তাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। उन्होंने उसे তাৎক্ষণিকভাবে फौरन মহানবীর কথা इत्तला पहुंचाई। তারা তাকে वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के পৌঁছায়। पास आने মালিক के বিন लिए অফকে इसी সে वक्त तैयार মহানবীর हो गया। কাছে আসার জন্য लेकिन बनु প্রস্তুত सकीफ হয়ে से যায়, কিন্তু বনু इस वजह से সকিফের डर गया বিষয় সে कि अगर শঙ্কিত उन्हें इल्म ছিল हो गया যে যদি তারা ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम জানতে के पास পারে जा रहा যে है মালিক कहीं वो उसे মহানবীর कैद ना কাছে कर। যাচ্ছে, কোথাও তারা তাকে इसलिए বন্দি না उसने एक घोड़ा और ऊंट করে, तैयार তাই সে किया একটা ঘোড়া এবং और উট रात की প্রস্তুত করে तारीकी में রাতের ताइफ से অন্ধকারে निकलकर তায়েফ থেকে जिराना में বেরিয়ে आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। জিরানায় মহানবীর और आप সকাশে सल्लल्लाहु अलैहि উপস্থিত वसल्लम হয়। ने মহানবী उसके अहल व अयाल भी लौटा दिए তাকে তার পরিবার পরিজন 100 ফেরত ऊंट দেন আর तोहफतन একের সাথে दिए। 100 উটও দেন आपकी बख्शिश व উপহার इनायत স্বরূপ। देखकर মহানবীর দান এবং मुसलमान हो गया বদান্যতা और দেখে সে पेशाई মুসলমান पर হয়ে যায়। সারা एक জীবন मुखलिस मुसलमान रहा নিষ্ঠাবান और মুসলমান हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में হিসেবেই ছিলেন। পরবর্তীতে उसको মহানবী कौम তাকে हवाज़िन के मुसलमानों का হাওয়াজেন গোত্রের हाकिम और उसकी মুসলমানদের फौज का सरदार শাসক बना दिया। এবং সেনাপতি ये वही मालिक बिन নিযুক্ত औफ था করেন। এটি जो सारे बनु সেই हवाज़िन মালিক और বিন অফ सकीफ और दूसरे যে कबीलों को পুরো इकट्ठा বনু करने হাওয়াজেন करके ले आया था এবং সকিফ ও অন্যান্য मुसलमानों को গোত্রকে नस्तो नाबूद कर दे। মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য हज़रत সমবেত করে सल्लल्लाहु নিয়ে अलैहि वसल्लम এসেছিল। का प्यासा था। মহানবীর ये खून রক্ত का পিপাসু प्यासा ছিল, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम কিন্তু उनका তিনি उसवा সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের और উত্তম अफ़ू दरगुज़र আদর্শ का कमाल ये আর है ক্ষমা এবং মার্জনার कि आप পরাকাষ্ঠা उसकी हिदायत के प्यासे হলো थे। তিনি তার और হেদায়েতের जब वो हिदायत का ताल्लुक होकर ভুখা आया ছিলেন। সে হেদায়েত तो ना ये कि सब कुछ সন্ধানী হয়ে माफ যখন कर दिया আসে তখন बल्कि মহানবী उसे কেবল की ক্ষমাই बेशकीमत করেননি, दौलत বরং के लिहाज से সমসাময়িক যুগের 100 সবচেয়ে ऊँट भी মূল্যবান अता फरमाया। সম্পদের মধ্য থেকে 100 উটও इस जंग के দান कैदियों করেন। में এই যুদ্ধের एक বন্দীদের खातून মাঝে এক शेमा भी ভদ্র মহিলা जिनका लक़ब था, उनका असल नाम শ্যামাও हुज़ैफ़ा ছিলেন, था। এটি তার উপাধি। আসল নাম जब वो ছিল गिरफ्तार हुई জাফা। तो गिरफ्तार करने वालों से বন্দি कहने लगी যখন হন, कि मैं तुम्हारे যারা नबी বন্দি করেছে তাদেরকে বলেন मोहम्मद যে আমি তোমাদের सल्लल्लाहु নবী अलैहि वसल्लम की মোহাম্মদ रज़ाई সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের দূত बहन। বোন। मगर साहबा ने ना माना। সাহাবীরা মানেননি। अंसार की एक जमात ने पकड़ा আনসারদের একটি জামাত उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम তাকে को पेश গ্রেফতার করে মহানবীর সকাশে নিয়ে আসে। उसने कहा मोहम्मद সে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বলে, হে মোহাম্মদ, मैं आपकी रज़ाई আমি बहन हूँ। আপনার দূত বোন। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कोई মহানবী निशानी? কোনো প্রমাণ আছে কি? उन्होंने दांतों का निशान दिखाया তিনি और দাঁতের कहा চিহ্ন দেখান कि आपने এবং मुझे বলেন, उस वक्त काटा था আপনি তখন আমাকে बिल्ली काट ली थी उस वक्त এক बचपन में কামড় जब मैं দিয়েছিলেন आपको अपनी गोद में उठाए हुए थे। যখন আমি আপনাকে আমার কোলে और ये वाक़या রেখেছিলাম। आपको भी याद आया होगा। মহানবীর পরে और ঘটনা कहती মনে हम পড়ে। उस वक्त बकरियां আর चराते সে थे। বলে যে তখন আমরা और आपका रज़ाई ছাগ बाप পাল চড়াতাম। मेरा আপনার हकीकी দুধ बाप পিতা আমার आपकी জন্মদাতা रज़ाई माँ পিতা আর मेरी আপনার हकीकी দুধ माँ है। মাতা আমার জন্মদাতা মাতা। या रसूलुल्लाह হে याद আল্লাহ फरमाएं রসুল, স্মরণ कि করুন मैं आपके আমি लिए बकरियों का ছাগলের दूध দুধ दुहता দহন করতাম। आपने মহানবীর अलामत से লক্ষণাবলী पहचान দেখে और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम শনাক্ত खड़े করতে हुए পারেন। এরপর মহানবী उनके लिए अपनी দাঁড়িয়ে चादर যান, बिछा दी। তার জন্য চাদর फरमाया বিছান इसमें बैठो। এবং বলেন आपने একে उन्हें এতে खुश বসো। आमदीद তিনি कहा তাকে স্বাগত জানান। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से তার आंसू পবিত্র बहने लगे। চোখ থেকে অশ্রু और ঝরছিল। रज़ाई वालिदैन के बारे में पूछा। তার দুধ পিতা এবং उसने দুধ बताया মাতা कि সম্পর্কে उनका জিজ্ঞেস इंतकाल हो করেন। चुका है। সে বলে তারা आप सल्लल्लाहु দুজনেই अलैहि वसल्लम ইন্তেকাল फरमाया, করেছেন। মহানবী বলেন, अगर तुम बेहतर समझो যদি तो हमारे पास ठहर जाओ। ভালো মনে করো আমাদের কাছে অবস্থান করো, তুমি শ্রদ্ধা সম্মান ভালোবাসা পাবে। আর জাতির কাছে যদি ফিরে যেতে চাও मैं तुम्हारे साथ से তাহলে আমি তোমার প্রতি সম্পর্কের মূল্যায়ন করব, সেখানে ফিরে যাও। সে বলে, कि मैं अपनी कौम আমি के पास আমার वापस জাতির जाना কাছে ফিরে যেতে চাই। चाहता हूं।
बहरहाल उन्होंने इस्लाम कबूल किया। যা হোক তিনি ইসলাম आप গ্রহণ सल्लल्लाहु अलैहि করেন। वसल्लम ने उन्हें মহানবী 3 गुलाम তাকে और 3জন एक लौंडी अता की দাস उन्होंने एक या এবং 2 ऊँट देने দাসী, का हुक्म এক फरमाया। দাসী দান করেন, একটি বা দুটি উট आप দেওয়ার उस वक्त নির্দেশ हुनैन দেন। में थे, মহানবী इसलिए তখন आपने হুনাইনে ছিলেন, उन्हें फरमाया তাই তাকে বলেন जिराना चली जाओ জিরানা চলে যাও और अपनी कौम के पास আর रहो। নিজের জাতির মাঝে অবস্থান করো, আমি তায়েফে যাচ্ছি। वो जिराना आ गई। সে জিরানা आपने जिराना में চলে যায়। उनसे मुलाकात তিনি की জিরানায় और उन्हें बकरियां তার और সাথে भेड़ भी अता সাক্ষাৎ করেন, তাকে की। ছাগ एक পাল रिवायत के मुताबिक এবং ভেড়া দান করেন। सल्लल्लाहु अलैहि এক वसल्लम রয়েত को অনুসারে মহানবী তাকে বলেন, जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। যা जो চাইবে सिफारिश তোমাকে तुम দেয়া करोगे হবে, वो তুমি कबूल যে की जाएगी। সুপারিশ করবে তা গ্রহণ করা उन्होंने হবে। अपनी कौम তিনি बनु তার साद জাতির के एक शख्स এক ব্যক্তি जिसका नाम बजात था বাজাতের सिफारिश की, জন্য সুপারিশ করেন। সেই ব্যক্তি এক মুসলমানকে उसको जला दिया था और হত্যা भाग করে गया তাকে था। জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং পালিয়ে যায়, কিন্তু সাহাবীরা তাকে जब शैमा ने उसकी ধরে ফেলে। माफी শ্যামা যখন তার ক্ষমার সুপারিশ করে, মহানবী তাকে ক্ষমা করে দেন। तो नहीं है। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নেই, কিন্তু মহানবী অবশ্যই রক্তপণও আদায় করে দিয়ে दाऊद থাকবেন। की रिवायत के मुताबिक আবু দাউদের রওয়ায়াত অনুসারে जिराना के मुकाम पर জিরানা নামক স্থানে हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई মহানবীর आपसे मिलना बयान हुआ है। দুধ মায়ের তার সাথে সাক্ষাতের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু বলা হয় যে এই রওয়ায়াতের সনদ দুর্বল। मुमकिन है कि रज़ाई वालदा का मिलना হতে किसी পারে और मौका की बाबत हो। দুধ মায়ের সাথে সাক্ষাতের ঘটনা অন্য কোনো উপলক্ষে হয়ে থাকবে, বা হতে পারে রওয়ায়াতকারী ভুল করেছে। কেননা হুনাইনের যুদ্ধের পূর্বে মহানবীর দুধ মা ইন্তেকাল করেছেন। हजरत মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম मक्के से मदीने की हिजरत की যখন মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করেন, और की थी उस वक्त अहले मक्का ने ऐलान किया था তখন মক্কাবাসীরা ঘোষণা जो করেছিল नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर যে लाएगा মহানবীকে জীবিত বা মৃত 100 ऊँट इनाम ধরে নিয়ে আসবে, তাকে 100 উট দেয়া হবে। প্রসিদ্ধ ঘটনাটি কয়েকবার বলা হয়েছে। सुराका এটি শুনে जिसने बिन मालिक সুরাকা বিন মালিক इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताकुब किया। মহানবীর পিছু ধাওয়া করেছিল এবং মহানবীর কাছে लेकिन उस वक्त পৌঁছে, मौजाना तौर पर কিন্তু নিদর্শনমূলকভাবে अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत তখন फरमाई। মহানবীর সুরক্ষা করেন আল্লাহ তাআলা। আর সুরাকা उस সুরাকা वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया ব্যর্থ था হয়, তখন মহানবী সুরাকাকে বলেছিলেন, तेरा उस वक्त क्या সুরাকা हाल हो? তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে किसरा की कंगन तेरे हाथों में যখন होंगे। কিসরার কঙ্কন তোমার হাতে শোভা পাবে। अमान তখন की সে एक মহানবীর तहरीर কাছে जाने की दरख्वास्त की। নিরাপত্তানামা চায় লিখিতভাবে। সেই সুরাকা সেই নিরাপত্তানামা নিয়ে জেরা নামক স্থানে মহানবীর কাছে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। इस मौके पर हज़रत उमर की एक नज़र के अभी जिक्र এই সময় হযরত ওমরের একটি মানতের উল্লেখও দেখা যায়। उमर ने आप হযরত ওমর মহানবীর কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, অজ্ঞতার যুগে मैंने एक नज़र मानी थी আমি মানত করেছিলাম যে আমি মসজিদে হারামে একদিন ইতিকাফ করব। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद আপনি কি বলেন সে সম্পর্কে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, जाएं আপনি যান আর মানত পূর্ণ করুন। उमर गए হযরত ওমর যান और अपनी नज़र पूरी की। আর সেখানে মানত পূর্ণ করেন, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम মানত जिराना রক্ষা में করেন। थे। মহানবী জিরানাতেই ছিলেন। रात এক রাতে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উমরার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে মক্কা যান। आयात के मुताबिक রওয়ায়াত অনুসারে রাতের বেলা যান, আর সে রাতেই তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফিরে আসেন। यही समझा মানুষ এটি ধরে নিয়েছে যে तशरीफ ही नहीं ले गए। মানুষ ধরে নিয়েছে তিনি কোথাও যাননি, মানুষ ভেবেছে তিনি কোথাও যাননি, এত কম সময়ের জন্য গিয়েছেন। মহানবীর মদিনা প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে লেখা আছে, कि 12 दिन अभी बाकी थे। জুলকাদার 12 দিন তখনও বাকি ছিল, আর ছিল आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वापसी বৃহস্পতিবার। का सफर शुरू फरमाया। তিনি মদিনার इससे ফেরত पहले आप যাত্রা सल्लल्लाहु আরম্ভ अलैहि করেন। वसल्लम এর পূর্বে बिन असीद को হযরত मक्के আত্তাব का বিন आबिद फरमा चुके আসিফকে थे। মক্কার শাসক নিযুক্ত आप सल्लल्लाहु अलैहि করেছিলেন। वसल्लम ने उनके साथ তিনি हजरत मुआज बिन তার সাথে जबल হযরত মুআজ বিন জবল हजरत अबू मूसा এবং अशरी আবু को মুসা আশআরীকে পেছনে রেখে ताकि वो लोगों को যান, যেন कुरान और दीन की तालीम दे। তারা লোকদেরকে কোরআন এবং ধর্ম শিখাতে পারে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম जानवर अपने साथ रखे কিছু প্রাণী ताकि নিজের रास्ते में সাথে मिलने রাখেন, वाले लोगों को अता कर सके। যেন পথের মধ্যে যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় তাদের वादी দিতে जिराना পারেন। যে রানা উপত্যকা থেকে যাত্রা করেন, से होते हुए সরফ হয়ে फिर मरुज़ जहान মাররু জাহরান পৌঁছেন। फिर 9 दिन के सफर के बाद 9 দিনের সফর শেষে মদিনা পৌঁছেন। कादा के 3 रातें জুলকাদার 3 রাত তখনও বাকি ছিল। सारी मुहिम्मात এই পুরো और फतह मक्का অভিযান, মক্কা বিজয়, फतह हवाज़न और अहले হাওয়াজন हमला में বিজয় এবং তার 2 উপর माह और 16 दिन सर्फ হামলায় মোট 2 মাস 16 দিন मुस्तशकीन ব্যয় হয়েছে। करते हैं। বিভিন্ন ধর্মযাজক আপত্তি फतह করে मक्का
गज़वा हुनैन, गज़वा ताइफ वगैरह হুনাইন, में তায়েফ এবং মক্কা বিজয় সম্পর্কে के बारे में इतराज़ किया है उन्होंने। তারা আপত্তি मुस्तशरिकीन को कोई हकीकी बात করলেও काबिल इतराज़ সত্যিকার नहीं मिली। অর্থে अलबत्ता उनके एक दो আপত্তি इतराज़ করা যায় এমন ऐसे কোনো हैं কথা তারা পায়নি, তবে দু একটি जिनको बयान कर दिया जाता है, बयान कर আপত্তি देता हूँ मैं। আমি তুলে ধরছি चुनांचे আপনাদের সামনে। असर हाजिर का जो বর্তমান मुस्तशरिक যুগের मोंटगोमरी প্রাচ্য বিশারদ মন্টগোমরি ওয়াট ये कहता है कि तर्जुमा उसका ये है, যা বলছেন এর অনুবাদ হলো দুই একজন নারী ছাড়া को दी গई যাদের জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বাকি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ उमर गफारी की মাসুদ বিন আমর গফরানের তত্ত্বাবধানে জেরানায় রাখা হয়েছিল। इसी तरह सर विलियम मेयर স্যার উইলিয়াম মুইর লিখছেন कैदियों में से যে বন্দীদের মধ্য থেকে তিনজন जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के সুন্দরী पास लाई নারীকে মোহাম্মদ রসুল্লাহর কাছে আনা হয়। তিনি उनमें से एक তাদের একজন হযরত আলী, একজন ওসমান এবং उमर একজন को अदा कर दी ওমরকে দান করেন। और हजरत उमर ने अपने হযরত ওমর তার ভাগে যে নারী এসেছে তাকে তার পুত্র আব্দুল্লাহর হাতে তুলে দেন। বাকি দুজন সম্পর্কে साथ क्या हुआ। জানা যায় না যে তাদের সাথে কি ব্যবহার করা হয়েছে। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख का इस लिखता है कि इससे আর লেখে যে मोहम्मद এর মাধ্যমে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ইতিহাসের অভ্যন্তরীণ চিত্র জানা যায় যে তিনি ने ऐसी कैदी लड़कियां এমন বন্দী आप ऐसी कैदी लड़कियां उनको दे रहे हैं নারী जिनमें से एक তাদেরকে দিচ্ছেন आपकी बीवी का वालिद যাদের একজন তার শ্বশুর दो आपकी बेटियों का আর खामन है। দুজন তাদের জামাতা। ये खेश परवरी की ये जो पहले दे दिया। অর্থাৎ তিনি স্বজন প্রীতি আশ্রয় নিয়েছেন, স্বজন প্রীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন এই কথা বলতে চাচ্ছে। আপত্তির ছলে বা দুষ্কৃতির ছলে वाकया पेश करने की একটা कोशिश की है। ঘটনা বর্ণনা করার চেষ্টা করছে এই ব্যক্তি, उसमें भी कोई वजन नहीं है কিন্তু তার गज़वा কথায় हुनैन के কোনো मौके ওজন पर নাই। হুনাইনের সময় कैदियों की इस तरह की तकसीम বন্দীদের बंदियों को इस तरह এভাবে देने का বন্টন बयान हो। বা দাসীদের এইভাবে দেয়ার सीरत हलविया, উল্লেখ तबकात इब्न साद সিরাতে में হালবিয়া এবং তবকাত ইবনে সাআদে দেখা যায় না। সম্পদ বন্টনের উল্লেখ পাওয়া যায়। तबकात इब्न साद में लिखा है তবকাত ইবনে সাআদে লেখা আছে इस रोज যে मुसलमानों को 6000 कैदी मिले। সেদিন মুসলমানদের হাতে 6000 বন্দী আসে। और आपके पास आए মুশরিকরা মুসলমান হয়ে মহানবীর কাছে আসে আর বলে, হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, सबसे बेहतर हैं। আপনি মানুষের মাঝে সর্বোত্তম, আপনি আমাদের ধন সম্পদ आपने এবং मुसलमानों से फरमाया ছেলে মেয়েদের বন্দী করেছেন। पास उनमें से ঘরে মুসলমানদের বলেন যার কাছে এদের কিছু থাকবে पर राजी हो আর সে যদি সানন্দে ফেরত দিতে চায় राजी ना हो তাহলে এটি উত্তম, আর যে ফেরত দিতে চায় না हम पर कर्ज होगा। সে যদি আমাদেরকে তার বন্দীদের দিয়ে দেয় তাহলে এটি ঋণ হবে। तो ये कर्ज अदा कर दें। আমাদের হাতে কিছু আসলে তাদের ঋণ ফেরত দেব। তারা বলে যে হে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা और तस्लीम करते हैं। সানন্দে ফেরত দিচ্ছি। नहीं मालूम মহানবী বলেন, कोई ऐसा मौजूद हो আমি জানি না হয়তো যে তোমাদের মাঝে এমন কেউ থাকবে যে अपने नुमाइंदे भेजो স্বাচ্ছন্দ্যে সানন্দে ফেরত দিতে চায় না। इसे पेश करें। आपके पास মহানবী नुमाइंदे पेश किए गए। তাদের প্রতিনিধি ডেকে जो लोग পাঠান। राजी हैं প্রতিনিধিরা বলে যে আমাদের লোকেরা ফেরত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত বন্দীদেরকে। पहले गज़वा हुनैन की कैदियों के इंतजामात হুনাইনের বন্দীদের ম্যানেজমেন্ট वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की এবং ईमाना हिकमत अमली के তাদের মুক্তির ক্ষেত্রে মহানবীর প্রজ্ঞাপূর্ণ मुस्तनद तारीखों के নীতি हवाले से সম্পর্কে तफसील बयान हो चुकी है। নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। और भी बखूबी এই ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে উইলিয়াম মেয়রও इस तफसील को অবগত। बावजूद अपनी मोतरजाना এই পুরো বিষয়টি আপত্তি করতে গিয়ে সে तर्ज पर बयान करने के বর্ণনা করেছে, सच्चाई के इज़हार কিন্তু से रुक नहीं सकता। এই সত্যের বহির্প্রকাশ না করে সে পারেনি। कि वो लिखता है সে লেখে कि हुनैन যে के तमाम कैदी आज़ाद कर হুনাইনের दिए সব বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। इसका ये बयान बजाते खुद তার এই বর্ণনা उसके एतराज की तरदीद करता है। তার আপত্তির খণ্ডন गज़वे করে। के वाक़यात का जायजा এই যুদ্ধের बताता है ঘটনাবলী খতিয়ে कि দেখলে इस्लाम বোঝা में যায় कैदियों যে को निगरानी के लिए सहाबा প্রথম को দিকে किया गया। বন্দীদের নিগরানি এবং তত্ত্বাবধানের জন্য বন্দীদেরকে সাহাবীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। शक्ल देकर ব্যবস্থাপনাকে চূড়ান্ত রূপ দিয়ে তাদের সবাইকে अमर गफारी মাসুদ বিন আমর গফারির তত্ত্বাবধানে भिजवा दिया गया था। জেরানা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। फिर जब ताइफ से वापस आकर তায়েফ থেকে
ने ফিরে এসে हवाज़िन তিনি वालों से गुफ्तगू शुनीद की। এখন হাওয়াজেনের লোকদের आप সাথে सल्लल्लाहु अलैहि আলোচনা वसल्लम ने করেন। खास रहीमाना हिकमत अमली के তিনি साथ বিশেষ हर शख्स के দয়াদ্র कैदी को आज़ाद करवा दिया। প্রজ্ঞার অধীনে সব पहले बयान বন্দীকে शुदा तफसील में सब कुछ মুক্ত बयान করেন। हो चुका है, मैंने पहले बयान किया। পূর্বে এসব বিষয় আমি और বর্ণনা मारूफ করেছি। मुस्तशरिक হুজুর বলছেন, मॉन्टगोमरी প্রসিদ্ধ इस প্রাচ্য हकीकत से বিশারদ बखूबी आगाह है, মন্টগোমরি क्योंकि वो इसी जगह ওয়াট लिखता है এই সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তিনি লেখেন, मालूम होता है कि मोहम्मद মনে হয় মোহাম্মদ सल्लल्लाहु সাল্লাল্লাহু अलैहि আলাইহি वसल्लम के ওয়াসাল্লামের लंबे কথা যারা सुनने দীর্ঘকালের वालों ने অবসানে ऐसे किस्सों में শুনেছে, हाशियाई की है, তারা এমন या मुमकिन কাহিনীতে है कि किसी खुद নিজেদের साख्ता পক্ষ व থেকে खुद কথা तराशुदा हूँ। যোগ করেছেন বা এই एक পুরো और কাহিনীটাই एतराज़ मार्गुलिस কাহিনী সর্বস্ব। ने ताइफ के মার্গুলেস सरदार मालिक बिन औफ তায়েফের नसरी के बारे में किया है নেতা মালিক বিন অফ নাসরি कि সম্পর্কে उसने অনেকে उसे আপত্তি यानी मालिक बिन করেছে। औफ को जबरन মালিক मुसलमान বিন बना लिया অফকে বাহু বলে मार्गुलिस ইসলাম গ্রহণ করানো ये হয়েছিল। एतराज़ बिल्कुल মার্গুলেসের बिल्कुल बेबुनियाद এই है। আপত্তি সম্পূর্ণভাবে और ভিত্তিহীন। मुस्तशरिकीन के আর প্রাচ্য हज़रत বিশারদদের रसूल বা करीम প্রাচ্য सल्लल्लाहु বিশারদরা अलैहि वसल्लम মহানবী की সাল্লাল্লাহু ইসলামের सीरत के পবিত্র तर्क জীবনী उमूमी रवैया की সম্পর্কে मिसाल है। সার্বিক যে ধারণা किस রাখে तरह इस তারই रहमतुल आलमीन की এটি शफ़क़त আরেকটি के वाक़या দৃষ্টান্ত। को भी মহানবী जबर সাল্লাল্লাহু करार दिया ইসলামের जाता है, দয়া এবং जिसके অনুগ্রহের এই हकीकत से ঘটনাকেও कतई জোর ताल्लुक नहीं। জবরদস্তি আখ্যায়িত করা इस হয়, वाक़ये অথচ की तफसील এমন বিষয়ের सित्तुल সাথে কোনো अशार में সম্পর্কই दर्ज নেই। है। এই ঘটনা বিস্তারিত जब বিবরণ ইবনে रहमतुल হিশামে রয়েছে। आलमीन যখন सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने সারা वफ़द বিশ্বের हवाज़िन की रहमत की আশীর্বাদ अपील कबूल फरमाते মহানবী हुए সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম उनके कैदी और হাওয়াজিনের बाल उन्हें वापस कर বন্দীদের दिए। মুক্ত করার আবেদন গ্রহণ तो করে जैसा कि তাদের पहले মুক্ত बयान हो করলেন। चुका है, যেভাবে পূর্বে आपको বলা ताइफ में হয়েছে, मौजूद মহানবী सरदार के সাল্লাল্লাহু मालिक আলাইহি সাল্লাম औफ का भी ख्याल आया মালিক বিন অফের কথাও और চিন্তা आपने করেন। उससे पूछा कि मालिक बिन औफ का তিনি तो बताओगे उसका क्या জিজ্ঞেস हाल? করেন যে মালিক বিন অফ अर्ज़ किया কোথায় गया বা वो सकीफ তার के কি হয়েছে। साथ ताइफ উত্তর দেওয়া হলো সে সকিফের সাথে তায়েফে तो इस অবস্থান पर आप করছে। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम তখন उसी रहम का एक মহানবী बार फिर আরেকবার मालिक बिन औफ के हक में मुजाहिरा हुआ মালিক বিন और অফের आप सल्लल्लाहु अलैहि পক্ষে वसल्लम ने फरमाया তার कि দয়া जाकर उससे প্রদর্শন तलब করে। करो তিনি বলেন যে कि তাকে अगर वो इस्लाम कबूल कर ले গিয়ে বলো, যদি সে ইসলাম उसके গ্রহণ अहल করে अयाल তাহলে তার পরিবার और পরিজন माल उसे लौटा दिए এবং जाएंगे। ধন সম্পদ তাকে और इसी में ফিরিয়ে बस দেওয়া नहीं, হবে। শুধু তাই बल्कि নয়, फरमाया कि उसे 100 ऊँट भी বরং তাকে दिए जाएंगे। 100 উটও দেয়া হবে। यहाँ ये बात काबिल तवज्जो এখানে है कि পরিধানযোগ্য বিষয় হলো सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিজয়ী। कोई गरज या পরাজিত फायदा ব্যক্তি मालिक মালিক बिन বিন औफ से অফের मतलूब नहीं। পক্ষ থেকে তার কোনোভাবে किसी লাভবান भी হওয়ার कानून के সুযোগ तहत ছিল না। मालिक बिन औफ के কোনো ताल्लुक में আইনের आप एक অধীনে ज़र्रे মালিক की भी বিন जिम्मेदारी অফের প্রেক্ষাপটে जिम्मेदार नहीं है, তার উপর কোনো लेकिन দায়িত্ব ছিল अपने না, अज़ली जज्बा रहम के কিন্তু साथ তার চিরস্থায়ী उसे इस्लाम দয়ার कबूल চেতনা करने এবং का पैगाम প্রেরণার भिजवाते हैं। ভিত্তিতে তাকে ইসলাম গ্রহণের বার্তা और পাঠান। उसके अहल अयाल और তার माल और পরিবার ऊँट পরিজন ধন अता সম্পদ करने का वादा फरमाते हैं। তাকে ফেরত फिर দেয়া मालिक के এবং दिल में भी উট দেওয়ার मालूम होता है প্রতিশ্রুতি দেন। মনে হয় যেন कि इस्लाम মালিকের पहले ही হৃদয়েও घर कर चुका था। পূর্বেই ইসলাম चुनांचे जब उसे স্থান করে নিয়েছিল, आप ঘর सल्लल्लाहु করে अलैहि वसल्लम को নিয়েছিল। ये पैगाम मिला মহানবীর বার্তা পেতেই तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के সে लिए মহানবীর সাথে সাক্ষাতের জন্য रवाना हुआ। যাত্রা করে। ताइफ से चलकर जेराना या তায়েফ मक्के में থেকে हज़रत জেরানা सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से বা मिले। মক্কায় এসে মহানবীর মালিক সাথে সাক্ষাৎ मुसलमान করে। हो गए थे। মালিক তখন और ছিল सल्लल्लाहु মুসলমান। अलैहि वसल्लम उनके अहल মহানবী और তাকে उनके তার अमाल পরিবার और পরিজন, मज़ीद ধন 100 সম্পদ ऊँट अता फरमाए এবং অতিরিক্ত और 100 उन्होंने উট इस्लाम প্রদান कबूल कर করেন। लिया। ইসলাম इस्लाम कबूल करते গ্রহণের সময় उन्होंने अशार भी कहे। একটি इनमें से एक কবিতাও शेर ये था প্রণয়ন করেছেন। সেগুলোর একটা वाइन পংক্তি হলো, रायतो ওয়াইন वला রাইত समेतो ওলা बिमिस्लिही সামেতো বেমিসলিহি फिन्नासे कुल्लहिम ফিন্নাসে बिमिस्लि मोहम्मद। কুল্লিহিম कि বেমিসলি मैंने सब মোহাম্মদ। लोगों में আমি मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शख्स ना कभी देखा মানবের মাঝে মোহাম্মদের মতো পাওয়া। মানুষ কখনো দেখিনি, আর এমন কোনো মানুষ ना कभी इस पाए के शख्स के साथ के मुतालिक सुना है। তার पর্যায়ের মানুষ, তার মানের মানুষ সম্পর্কে আমি কখনো শুনিওনি। এই হলো হুনাইনের अपने बाकी शरियात ঘটনা। বাকি বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের दो मरहूमीन का কথা जिक्र পরে करना चाहता हूँ। উল্লেখ করব। उनका जनाजा भी बाद में पढ़ाऊंगा। এখন দুজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করছি, জানাজাও পড়াবো। डॉक्टर लेक अहमद फारूक साहब, প্রথম জন হলেন লেক আহমদ ফারুক সাহেব, কানাডার इन्होंने নিবাসী, সেখানে ইন্তেকাল করেছেন। দীর্ঘকাল वाक़फ़ ज़िंदगी डॉक्टर के तौर पर अफ्रीका में खिदमत আফ্রিকায় ওয়াকফে জিন্দেগি ডাক্তার হিসাবে इनकी गुज़श्ता दिनों সেবা দিয়েছেন। 83 साल की उम्र में वफ़ात সম্প্রতি हुई है। 83 বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি इनके पसमानगान में अहलिया, ওসিয়ত बेटा और दो করেছিলেন। लड़कियां शामिल हैं। তিনি তার বর্তমানে এক পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন। নুসরত জাহাঁ 1974 মজলিসের অধীনে गाना भिजवाए गए। 1974 সনে তাকে 1978 तक ঘানা वहाँ পাঠানো सेंट्रल হয়। हॉस्पिटल में 1978 পর্যন্ত अस्पताल में खिदमत अंजाम देते रहे। কেন্দ্রীয় বা সেন্ট্রাল 3 হাসপাতালে साल वक्फ की तकमील के সেবা बाद দিয়েছেন। शराबी सेहत की ওয়াকফ वजह से হিসাবে उन्हें 3 रुखसत বছর चाहिए। কাজ করার পর तो স্বাস্থ্যের खलीफा ভিত্তিতে सालिस ने इनको मज़ीद ছুটি 1 साल চাইলে খলিফা काम करने के लिए সালেস कहा। তাকে আরো 1 বছর কাজ করতে বলেন। बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस जो थे, অনেক জটিল मुश्किल केस इनके पास आते थे। জটিল কেস और वो তার केस কাছে रेफर আসতো। करते थे।
অনেক সময় তিনি রোগীদেরকে বলতেন বড় সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাও, কিন্তু রোগীরা বলতো না, যদি চিকিৎসা করাতে হয় তাহলে আহমদিয়া হাসপাতাল এবং আহমদি ডাক্তার দিয়ে আমরা চিকিৎসা করাবো। অনেক এমন অপারেশন হয়েছে যা আল্লাহর কৃপায় সফল হয়েছে, যেগুলো সাফল্যের কোনো আশা থাকতো না। बहरहाल एक ऐसा ही केस आया এমন একটি কেস আসে যা স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়ার কেস ছিল, उसको आपने किया, बड़ा मुश्किल केस था। বড় কঠিন জটিল কেস ছিল। আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, আল্লাহ তাআলা অপারেশন সফল করেন। 84 में ये दोबारा 1984-তে পুনরায় अफ्रीका भिजवाए गए তাকে আফ্রিকা পাঠানো হয়, অর্থাৎ গ্যাম্বিয়ায়। और 1993 तक 1993 পর্যন্ত সেখানে কাজ করেছেন। वक्फ की रूह के साथ खिदमत की। প্রকৃত ওয়াকফের চেতনা নিয়ে জামাতের সেবা করেছেন। তার পুত্র बहुत सही सही बात লিখেছেন আর সঠিক কথা লিখেছেন। খুবই নীরব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, দোয়াগো, की सारी और सब्र और इस्तिकामत বিনয়ী ছিলেন, ধৈর্য এবং অবিচলতার প্রতীক ছিলেন। সারা জীবন মানব সেবায় অতিবাহিত করেছেন। ওয়াকফকালে বিশেষ করে গ্যাম্বিয়ার ছোট এবং পশ্চাৎপদ গ্রাম জোয়ারাতে পরিস্থিতি ছিল খুবই কঠিন। খাবারেরও কিছু ছিল না, গরমকাল ছিল, বিদ্যুৎ পানির वहाँ खिदमत करते रहे। অভাব ছিল, কিন্তু তিনি সেখানে সেবা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম, मुझे पाँव में मेरे छाले আমার निकला था, পায়ে मुझे उठा के ফোসকা स्कूल বেরোতো, लेके जाते, আমাকে गाड़ी उठाते वहाँ উঠিয়ে স্কুল নিয়ে যেতেন, গাড়িতে বসিয়ে স্কুলে ছেড়ে যেতেন, কখনো কোনো অভিযোগ করেননি। कहते हैं हमारे लिए बड़ी सादत আমাদের জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। খলিফা রাবে রাহিমাহুল্লাহ 1988 সনে तो खास तौर पे इनके সফরে আসেন, বিশেষ করে তাদের বাসায় যান। ঘরে বসার জন্য পর্যাপ্ত চেয়ারও ছিল না। हुजूर ने कहा कि मैं হুজুর বলেন, আপনার সাথে আমি খাবারও খাবো। आ जाओ। অন্যদেরকে হুজুর বাইরে যেতে বলেন, के लिए बड़ा एजाज था। এটি তাদের জন্য বড় সম্মানের কারণ ছিল। लाहौर में मुलाजमत के दौरान লাহোরের চাকরি জীবনের একটি ঘটনা তিনি বর্ণনা করতেন। ब्लड प्रेशर मेरा बहुत लो हो गया। আমার ব্লাড প্রেশার বা রক্তচাপ কমে যায়, था कि মেজের উপর শুয়ে পড়ি। মানুষের কিছু সন্দেহ থাকে, যা আবার জানাও থাকে ডাক্তারদের। इसी दौरान में যাই হোক, को आवाज आई তখন আওয়াজ আসে যে এখনো সময় আসেনি, कनाडा जाके आएगा। কানাডা গিয়েই और कहते हैं अल्लाह ताला আশ্চর্যজনকভাবে तुम्हारे रंग में कई सालों बाद इसको वहाँ বেশ কয়েক বছর কানাডায় সেটি পূর্ণ হয়। एक दफा जब ये गाना से वापस आए তিনি যখন গানা থেকে ফিরে আসেন 1978 সনে, খলিফা সালেস রহমউল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। খলিফা সালেস বলেন, তুমি ফিরে এসে গেছো, আমি তোমাকে যেখান থেকে এসেছো সেখানে আবার পাঠাবো। कहते हैं मुझे समझ नहीं आई। তিনি বলেন যে আমি বুঝতে পারিনি, কেননা আমার তো আবার ওয়াকফ করার ইচ্ছা ছিল না। 1983 সনে রাবোয়ার সেক্রেটারি तकर्री ज़ेरे गौर है। নুসরত জাহানের পত্র আসে যে তোমার পোস্টে বিবেচনাধীন, তাই এখানে সাক্ষাৎ করতে আসে। 1984 সনে খলিফা রাবে রাহমাহুল্লাহ তাকে আফ্রিকা পাঠিয়ে দেন পুনরায়, অর্থাৎ গ্যাম্বিয়ায় পাঠান। তিনি বলেন, আমার কাছে এটি বিস্ময়কর মনে হয় একটি নিদর্শন। এক খলিফা একটি কথা বলেছেন, দ্বিতীয় খলিফার যুগে পূর্ণ হয়েছে। গানার সাবেক আমির ওয়াহাব আদম गाना कहा करते थे, সাহেব বলতেন, डॉक्टर साहब जब भी डॉक्टर किसी साहब मरीज की नाजुक हालत देखते, যখনই কোনো রোগীর শোচনীয় অবস্থা দেখতেন তাৎক্ষণিকভাবে নফল আরম্ভ করে দিতেন। मैं भी गाना में रहा हूँ इनके আমিও क्याम के दौरान, তার অবস্থানকালে গানায় ছিলাম, गुजारा इनके साथ मैंने देखा है। কিছু সময় তার সাথে কাটিয়েছি, তাকে দেখেছি। आज খুবই ভদ্র, বিনয়ী खिदमत करने वाले এবং इंसान थे। वाकफी का बहुत খেদমতকারী एहतराम মানুষ करने ছিলেন, वाले थे। ওয়াকফিনদের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, मेहमान খুবই नवाजी इनकी অতিথি बहुत পরায়ণ बड़ी ছিলেন। थी। তার আতিথেয়তার কোনো তুলনা ছিল না। স্বামী স্ত্রী উভয়ই অতিথি পরায়ণ ছিলেন। खसूसियात ऐसी थी बहुत कम लोगों में होती हैं। এমন অনেক গুণাবলী ছিল যা খুব কমই দেখা যায়। দাউদ হানিফ সাহেব, যিনি বর্তমানে কানাডা জামে আহমদিয়ার প্রিন্সিপাল, গ্যাম্বিয়ায় তিনি তখন আমির ছিলেন। कहते हैं, हर वक्त खिदमत তিনি इंसान বলেন, সবসময় মানব সেবার জন্য প্রস্তুত ना रात থাকতেন, देखते ना दिन देखते। রাত দিন দেখতেন ये না, देखते कोई मुसीबत শুধু এটি ज़दा দেখতেন है, যে तो সমস্যা फौरन কবলিত কেউ এসেছে, তার সেবা করতে जिस হবে। इलाके में इनको लगाया गया, যে এলাকায় তাকে अस्पताल নিযুক্ত छोटा सा করা হয়েছিল, इलाका था। ছোট হাসপাতাল ছিল, ছোট এলাকা ছিল, দুটো ফেরি পার হয়ে তাকে যেতে হতো। रिहाइश भी তার আবাসগৃহ ছিল পুরনো, स्टोर পরিত্যক্ত কোনো স্টোর, घर के तौर पे পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঘর হিসেবে বানানো হয়। খুবই ना बिजली थी, ना সানন্দে पानी সেখানে था, থাকতেন। বিদ্যুৎও ना ছিল না, टेलीफोन পানিও ছিল না, টেলিফোনের ব্যবস্থাও ছিল না। कुएं या दरिया से কূপ বা দরিয়া থেকে পানি আনতে হতো, নদী থেকে পানি আনতে হতো। इस्तेमाल की जाती थी। মোমবাতি বা হারিকেন ব্যবহার করা হতো। सूरज की रोशनी में करते প্রায় দিনের বেলা সূর্যের আলোতে সার্জারি করতেন। स्टरलाइज कर लिया গ্যাসের চুলায় इंस्ट्रूमेंट थे ऑपरेशन তার যন্ত্রপাতিগুলো স্টেরিলাইজ করে নিতেন। এমন অবস্থায় সেবা দিয়েছেন।
मानने को तैयार আধুনিক नहीं কালের होगा, उनको पता ডাক্তাররা भी नहीं है হয়তো कैसे এমন होता কথা है। মানবেই না, তারা एक ভাবতে दफा পারে না যে এমন কাজ ये वहीं কিভাবে थे হতো। पंजाब में, একবার তিনি चोरों ने ঘরে वहाँ हमला, থাকাকালে एक ডাকাত आदमी আসে বা डकैती চোর की আসে, और হইচই হয়, लोगों को शोर पड़ा, लोगों ने घेर लिया चोरों মানুষ को। उस पर চোরদের उन्होंने ঘিরে ফেলে। अपने कटलेस जो তারা तलवार नुमा কাটলেস দিয়ে उनका যা তরবারি हथियार সদৃশ্য होता है একটা वो निकाला और एक হাতিয়ার शख्स के मारा, उसको বের করে এক शदीद जख्म आया ব্যক্তির सर पे। মাথায় আঘাত করে फौरी तौर पर মারাত্মকভাবে আহত डॉक्टर साहब को হয়। बुलाया गया, তাৎক্ষণিকভাবে रात को ডাক্তার সাহেবকে ডাকা उन्होंने হয় फौरी तौर पर রাতের उसकी বেলা। सर्जरी की তিনি और সার্জারি टॉर्च করেন, लाइट और मोमबत्ती की টর্চ रोशनी में লাইট उसका এবং ऑपरेशन किया, মোমবাতির আলোকে অপারেশন করেন, इसका आज तस्वर भी नहीं हो सकता। যা আজকে ভাবাও যায় না। और अल्लाह के फजल से আর আল্লাহর सर्जरी ফজলে कामयाब हुई, তার वो बच সার্জারি गया मरीज। সফল হয়, সেই রোগী প্রাণে বেঁচে एक যায়। दफा एक একবার गरीब शख्स डॉक्टर साहब के पास आया, कहता कि দরিদ্র मेरा गांव ব্যক্তি बहुत दूर है, ডাক্তার সাহেবের কাছে ट्रांसपोर्ट আসে भी मुयसर नहीं है, আর বলে যে আমার গ্রাম नहीं অনেক मिला দূরে मुझे, আর যানবাহনের ব্যবস্থা নেই, मेहरबानी करें রোগীও मुझे আনা इसको সম্ভব নয়, আপনি রোগী দেখার জন্য আমার সাথে চলুন। তিনি साथ चल তাৎক্ষণিকভাবে তার সাথে और যাত্রা मैंने দেন उसको देखा আর রোগী দেখেন গিয়ে, और उसका इलाज किया, রোগীর ठीक हो गया। চিকিৎসা করেন, রোগী আরোগ্য লাভ করে। সেই এলাকার मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, সাংসদ उसको ये पता लगा, वो এটি इस बात पे आपको शुक्रिया अदा জানতে करने পেরে তার প্রতি क्लिनिक में आया, কৃতজ্ঞতা জানানোর हमेशा জন্য जब भी ক্লিনিকে आता আসে। আর যখনই तो आपके আসতো आपसे मिलने के लिए आता, তার সাথে সাক্ষাতের इस बात জন্য का আসতো इजहार करता আর বলতো हकीकी रंग যে में इंसानी সত্যিকার खिदमत অর্থে आप ही कर रहे हैं। মানবতার সেবা আপনি করছেন। अल्लाह আল্লাহ তাআলা रहम को सलूक তার फरमाए, প্রতি মাগফিরাত করুন, কৃপা করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত गरीब बच्चों করুন, को अपनी हिफाजत में তার रखें, স্ত্রী সন্তানদের और নিজ हौसला अता फरमाए। নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান দিন, ধৈর্য দিন, दूसरा মনোবল দান করুন। जनाजा है দ্বিতীয় জানাজা हमीद ভারতের अहमद गौरी साहब, হায়দ্রাবাদের হানিফ আহমদ গৌরী সাহেবের। पिछले दिनों 74 साल তিনি की उम्र में সম্প্রতি वफात 74 पा বছর गए। বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি মৌসি ছিলেন, एहलिया और एक बेटी और স্ত্রী, 4 बेटे এক কন্যা এবং 4 आसमानगान में हैं, পুত্র, दो पोतियां हैं। পৌত্রপৌত্রী, দৈহিত্র দৈহিত্রী बच्चे রেখে सब बच्चे গেছেন। किसी न किसी रंग में তার जमात সব की खिदमत कर रहे हैं। সন্তান কোনো না কোনোভাবে জামাতের नाम কাজ गौरी করছে। साहब, नाज़र কাদিয়ানের अहमद নাজারে छोटे আলা भाई, এনাম গৌরী সাহেবের ছোট ভাই ছিলেন। समर गौरी साहब वाले আলবানিয়া सिलसिला জামাতের সদর और सदर সামাদ जमात গৌরী अल्बानिया के ये वालिद थे। সাহেবের তিনি পিতা ছিলেন। सौम व सलात के पाबंद था। নামাজ রোজায় অভ্যস্ত, তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন। কোরআনের প্রতি कुरान मजीद से बहुत मोहब्बत थी, গভীর पढ़ते ভালোবাসা रहते थे, ছিল, पढ़ने की कोशिश करते थे। পড়তে থাকতেন এবং মুখস্থ করারও চেষ্টা করতেন যতদিন স্বাস্থ্য ভালো ছিল। नवाफिल अदा करने के बाद फजर से पहले मोहल्ले নফলের में পর घरों में जाकर ফজরের পূর্বে পাড়ার আহমদি ঘরগুলোতে গিয়ে কোরআন নাড়তেন, তাদেরকে নামাজের জন্য ডাকতেন। হজ এবং উমরা করার সৌভাগ্য হয়েছে তার। खिलाफत के हुक्म पर चलने वाले थे। খেলাফতের নির্দেশে জীবন যাপন করেছিলেন। প্রতিটি बड़े से बड़ा हुक्म भी था। তুচ্ছাতি তুচ্ছ ये होती थी নির্দেশক বা বড় কোনো নির্দেশক নিজে আমল করার চেষ্টা করতেন। তিনি নিজে খুতবাও দিতেন, তাই বলতেন প্রথমে আমি নিজের উপর প্রতিষ্ঠিত হব, তারপর জামাতকে বলবো। इस पर ये अल्लाह के फजल से कामयाब भी होते थे। আল্লাহ তাআলার ফজলে তিনি সফলও হতেন। होम्योपैथी का इलाज भी किया करते थे। হোমিও চিকিৎসা করতেন, ज़ख़ीरा रखा हो, दवाइयों का ঘরে मरीजों को दिया करते थे। ওষুধ রেখেছিলেন, রোগীদেরকে দিতেন। আর্থিক কোরবানিতে অগ্রগামী থাকতেন। एक गरीब একজন নিকটাত্মীয় বলেন যে আমি ওসিয়তের হিসা আহমদ যথাসময় পরিশোধ করতে পারেনি। মরহুম সেক্রেটারি মালের কাছে যান, इसकी तरफ से নিজেই তার পক্ষ থেকে চাঁদা দিয়ে দেন दी की कि आइंदा আর সতর্ক করেন যে ভবিষ্যতে যেন पहले चंदा दिया। বাকি না থাকে, প্রথমে তুমি চাঁদা দেবে। बहुत से আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। घर पर इकट्ठा करते বারবার আত্মীয় স্বজনকে ঘরে उनके दुख सुख में शरीक একত্রে होते थे। একত্র করতেন, তাদের সুখ দুঃখের সাথী হতেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এবং মুরব্বী মোয়াল্লেমদের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হায়দ্রাবাদের নায়েব আমির, সেক্রেটারি তালিমুল কোরআন सदर जमात भी रहे। এবং নিজের হালকার প্রেসিডেন্টও ছিলেন। নাজেম আনসারুল্লাহ হিসাবেও কাজ করেছেন। मजलिस अंसार দক্ষিণ ভারতের की तौफीक मिली। নায়েব সদর আনসারুল্লাহ হিসেবেও দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হয়েছে। जमात भी हैं, জামাতের ব্যাপক यहाँ भी जलसे में शामिल हो चुके हैं। সেবা করেছেন। এখানকার জলসায় একবার फजल-ए-रहम को যোগদান করেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি কৃপা করুন। जनाजे में शरीक नहीं তার हो পুত্র জানাজায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি, আলবানিয়া জামাতের মোবাল্লিগ হিসাবে কাজ করছেন। আল্লাহ তাআলা তাকেও ধৈর্য দিন, सके। इनकी नमाज মনোবল দিন। তার पढ़ाऊंगा। নামাজের জানাজাও পড়াবো ইনশাআল্লাহ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر